ओके ठीक है. So according to mass balance we have seen, so amount of mass entering into the system is equal to amount of mass leaving the system. Very first thing. So it is related to mass balance. Now second term is related to energy balance. So for energy balance, what the first law tells? First law काय सांगतो, for a steady flow process, एका steady flow process साठी, for a steady flow process, the amount of energies, I'm not saying energy, I am saying the word amount of energies. The amount of energies entering into the system is equal to the amount of energies leaving the system. सिस्टीमच्या आतमध्ये येणाऱ्या सगळ्या एनर्जी यांची बेरीज सिस्टीम मधून बाहेर पडणाऱ्या सगळ्या एनर्जीजच्या बेरीज एवढी असते. ठीक आहे. So amount of energies entering into the system is equal to the amount of energies leaving the system. Okay, so now you guys tell me what kind of energies are entering into the system. सांगू शकता का तुम्ही मला कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या एनर्जी सिस्टीम मध्ये येत आहेत? सांगा बरं. कुठली कुठली एनर्जी येत असेल सिस्टीम मध्ये? कुठलीच एनर्जी येत नाहीये सध्या? सर सध्या कुठलीच एनर्जी येत नाहीये. तुम्ही कुठं काय दाखवलंय का तिथं? काय लिहिलंय का तिथं? नाही. म्हणजे सध्या कुठलीही एनर्जी त्याच्यामध्ये येत नाही. बर ठीक आहे. सो लेट अस, आय विल ऍड समथिंग अँड देन यू टेल मी. आता मी इथं काहीतरी ऍड करतो, मग तुम्ही मला सांगा. लेट अस, आय विल से, सो m1 dot of mass is entering into the system and m2 dot of mass is leaving the system. m1 एवढं मास सिस्टीम मध्ये येत आहे आणि m2 एवढं मास सिस्टीम मधून बाहेर पडत आहे. चला मी काहीतरी लिहिलं आता. सिस्टीम मध्ये काहीतरी येत आहे आणि सिस्टीम मधून काहीतरी बाहेर पडत आहे. नाउ यू गाइज कॅन टेल मी what energies are entering into the system and what type of energies are leaving the system. आता सांगा बरं. स्टिल नो? अजून देखील नाही. ठीक आहे. नाउ आय विल ऍड समथिंग लाईक, आता मी सांगतो मग तुम्ही सांगा बघू. m1 equal to m2 amount of mass. नाही, m1 equal to m2 नको द्यायला आपण, पहिल्यांदा फक्त m1. So m1 amount of mass is entering the system with v1 velocity. आता ठीक आहे का? At height z1 and m2 amount of mass is leaving the system with v2 velocity at height z2. आता तरी सांगा. or still it is unclear? अजून हे अनक्लिअर आहे? एनीवन? कुठली एनर्जी येते सिस्टीम मध्ये? इंटरनल एनर्जी येते. बरोबर, इंटरनल एनर्जी तर येणारच आहे. अजून रेशमांचा अगदी पोटेन्शियल एनर्जी. बरोबर, पोटेन्शियल एनर्जी येणार आहे. परत कायनेटिक एनर्जी पण येणार आहे. बरोबर आहे का? आर यू गेटिंग इट? बरोबर ना. मास आतमध्ये येतोय म्हणजे त्या मासला काहीतरी व्हेलॉसिटी आहे. गेटिंग इट? त्या मासला काहीतरी व्हेलॉसिटी आहे. सिस्टीम मध्ये मास येणार आहे म्हणजे त्याची व्हेलॉसिटी झिरो तर नाहीच असणार नाही. काहीतरी व्हेलॉसिटी असल्यामुळेच ते आत येत आहे.
Getting it? That means it means kinetic energy is entering into the system. Clear? Okay. Then kinetic energy is leaving the system. Then potential energy is entering into the system. Potential energy is leaving the system. Now you guys will tell me, आता तुम्ही मला सांगा, whether the amount of potential energy entering into the system and the amount of potential energy leaving the system are same or not. प्रश्न माझा कळला का? आतमध्ये येणारी पोटेन्शियल एनर्जी आणि बाहेर जाणारी पोटेन्शियल एनर्जी सारखी असेल का, वेगळी असेल? काय वाटतंय तुम्हाला? व्हॉट यू गाइस थिंक? Now tell. Now it may be more clear to you. Getting my question? Amount of potential energy entering and amount of potential energy leaving, are they equal? ते equal आहेत का? नाही सर, हा त्याची हाईट वेगवेगळी आहे ना. Correct. The height in both the cases above the datum is different. Clear? So this height is Z1. This height is Z2. Means both the heights or height at both the places is different. It means the potential energy level at both the positions will be different. Clear? So now you tell me, what about kinetic energy? Whether kinetic energy at entrance will be equal to kinetic energy at exit. नो सर, कारण व्हेलॉसिटी वेगळी वेगळी आहे ना. Velocity पण वेगळी आहे. आपण इथं लिहिलं आहे का ना, लिहितानाच लिहिलंय है ना. m1 is entering with velocity v1 and m2 is leaving with velocity v2. Clear? Mass is same. Yes or no? Huh? कायनेटिक एनर्जी पण वेगवेगळी असणार आहे. Correct. So kinetic energy will be different. Potential energy पण वेगळी असणार आहे एंट्रिंगला एक्झिटला. कायनेटिक एनर्जी पण वेगळी असणार आहे एंट्रीला एक्झिटला. So I'm not saying it is increased or it is decreased. It may be anything. It may become anything, but only thing is it will not be same. ती सेम असणार नाही. क्लिअर? सर हा. सर इंटरनल एनर्जी आणि जे बाहेर पडते ते एक्सटर्नल एनर्जी असणार ना सर? नाही 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 नाही. इंटरनल एनर्जीचा अर्थ फक्त काय असतो? इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय बॉडी or working substance by virtue of its intermolecular vibrations. म्हणजे ह्याच्यामध्ये जे वर्किंग सबस्टन्स असणार आहे की नाही, इथं आतमध्ये सपोज वर्किंग सबस्टन्स आला, इथं थोडासा वर्किंग सबस्टन्स आला, तर त्याची इंटरनल एनर्जी आणि इथून जो बाहेर पडणार आहे त्याची इंटरनल एनर्जी. आपण इंटरनल एनर्जी पण इथं कशी घेणार आहे की सिस्टीम मध्ये जी मास आत आलं है ना, सपोज सिस्टीम मध्ये मास आत आलं त्यावेळेस त्याचं टेम्परेचर T1 आहे ना. आपण ह्याला इथं हीट केलं, सपोज आपण याला इथं गरम केलं, वी ऍडेड Q. आपण ह्याच्यामध्ये Q ऍड केला म्हणजे याचं टेम्परेचर वाढणार आहे. म्हणजे इथं टेम्परेचर काय होणार हो, बाहेर पडताना T2 होणार. गेटिंग इट? म्हणजे आत येताना याची इंटरनल एनर्जी वेगळी असणार आहे आणि हा बाहेर पडताना याची इंटरनल एनर्जी वेगळी असणार आहे. आत येताना इंटरनल एनर्जी T1 असेल आणि बाहेर पडतानाची इंटरनल एनर्जी T2 असेल. कळलं? सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी ऑफ वर्किंग सबस्टन्स, नॉट अ सिस्टम. आपण सिस्टमच्या इंटरनल एनर्जी बद्दल बोलत नसतो. आपण कोणाच्या एनर्जीज बद्दल बोलतो? तर वर्किंग सबस्टन्सच्या. कायनेटिक एनर्जी पण आपण कुणाची म्हणतोय? वर्किंग सबस्टन्सची म्हणतोय. पोटेन्शियल एनर्जी पण आपण कुणाची म्हणतोय? वर्किंग सबस्टन्सची म्हणतोय. गेटिंग इट? इन द सिमिलर वे इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो ऑफ वर्किंग सबस्टन्स. ओके. तर मग आतमध्ये कुठल्या कुठल्या एनर्जी येत आहेत आता बघा. कायनेटिक एनर्जी येते, पोटेन्शियल एनर्जी येते. ऍट द सेम टाइम internal energy is also entering into the system. Okay, याच्यामध्ये इंटरनल एनर्जी सुद्धा येते. सो हाऊ वी कॅन राईट इट देन?
आपण कसं लिहू शकतो हे? सो वी विल राईट इट हिअर ॲज the internal energy of working substance entering the system is equal to U1 and U2. The internal energy of working substance entering the system is U1 and internal energy of working substance leaving the system is U2. Got it? कळालं का? ओके. आता मला सांगा Yes, sir. अजून कुठली एनर्जी येते का हो सिस्टीम मध्ये? इज एनी अदर एनर्जी वी नीड टू काउंट हिअर? चला अजून 2 एनर्जी काउंट करूयात. मी सांगतो त्या करूयात. कुठली करूयात पहिली? सो अमाउंट ऑफ नाही Q kilojoule amount of heat is added into the system. सिस्टीम मध्ये Q एवढी अमाउंट ऑफ हीट आपण ऍड केली. W kilojoule amount of work is done by the system. काय झालं? W अमाउंट ऑफ वर्क, W एवढं वर्क कुणी केलं? तर हे सिस्टम न वर्क केलं. आता मला सांगा, जसं मी Q ला लिहिलंय की हीट इज ऍडेड इन टू द सिस्टम, म्हणजे Q इज एंटरिंग इन टू द सिस्टम, तसं W हे एंटरिंग आहे का लिव्हिंग आहे? W एंटरिंग आहे का लिव्हिंग आहे? हा, जसं Q ला लिहिलंय Q इज एंटरिंग, ऍडेड म्हणजे काय? एंटरिंग. तसं W काय आहे? एंटरिंग आहे का लिव्हिंग आहे? टेल मी. काय वाटतंय? आउटपुट आहे ना सर. आउटपुट आहे. W इज लिव्हिंग द सिस्टम. वर्क काय होतंय? सिस्टीम मधून बाहेर पडतंय. W इज लिव्हिंग द सिस्टम. W आउट आहे. का बरं? कारण का आपण काय लिहिलंय? वर्क इज डन बाय द सिस्टम. सिस्टीमनी वर्क केलं. सिस्टीमनी वर्क केलं म्हणजे काय झालं? वर्क आउटपुट. क्लिअर? रिमेंबर दीज टर्मिनॉलॉजीज. या तुम्हाला लागणार आहेत एमसीक्यू मध्ये. महत्वाच्या आहेत या टर्मिनॉलॉजी. वर्क इज डन बाय द सिस्टम म्हणजे वर्क आउटपुट असतं. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम म्हणजे वर्क इनपुट असतं. ओके, सो हिअर इट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम आहे. वर्क इज डन बाय द सिस्टम आहे म्हणजेच वर्क आउटपुट आहे. इट इज W आउट. क्लिअर? सो म्हणजे मी अजून 2 एनर्जी तुम्हाला सांगितल्या. Q सिस्टीम मध्ये येतोय आणि W सिस्टीम मधून बाहेर पडतोय. ओके, हा चला अजून काय राहतंय का? काय काय बघितलं बघा. कायनेटिक एनर्जी आतमध्ये येते, कायनेटिक एनर्जी बाहेर पडतीये. पोटेन्शियल एनर्जी आतमध्ये येते, पोटेन्शियल एनर्जी बाहेर पडतीये. इंटरनल एनर्जी आतमध्ये येते, इंटरनल एनर्जी बाहेर पडतीये. Q आतमध्ये येत आहे, W बाहेर पडत आहे. अजून काही आहे का? टोटल एनर्जी नाही घ्यायची त्याच्यात. टोटल एनर्जी वरच्या तिघांची समेशनच असते ना, कायनेटिक, पोटेन्शियल, इंटरनल. त्या तिघांच्या समेशनलाच आपण टोटल म्हणतो. इथं you guys tell me whether this flow work will come in picture. फ्लो वर्क असेल का? येस सर. आठवतंय का? अशीच डायग्राम बघितली होती ना फ्लो वर्कला. येस सर. येस सर.
flow work P1 V1 is entering the system and flow work P2 V2 is leaving the system. समजलं का? म्हणजे काय बघा, फ्लो वर्कचा अर्थ काय होतो, मास whenever mass is entering into the system it need to do some work. ह्या मासला ज्यावेळेस सिस्टीमच्या आतमध्ये यायचं आहे ना, त्यावेळेस त्याला थोडंसं काम करावं लागतं, इथल्या फ्लुइडला पुढे ढकलावं लागतं, बरोबर. इथं जे ऑलरेडी फ्लुइड आहे त्या फ्लुइडला पुढे ढकलावं लागतं. गेटिंग इट? दॅट इज हाऊ फ्लो वर्क इज एंटरिंग, वर्क इज इन. इथं फ्लो वर्क इन झालं. इथं काय झालं, सो इथं इथल्या मासला बाहेर पडताना पाठीमागच्या मासने ढकलं. दॅट इज वाय दिस इज द फ्लो वर्क आउट. इथं बाहेर जाणारा फ्लो वर्क. सो फ्लो वर्क इन अँड फ्लो वर्क आउट. तर एवढ्या सगळ्या टर्म आहेत. आता ह्याच्यामध्ये सगळ्यांचे युनिट कसे आहेत बघूयात आता. सो युनिट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा, आता आपल्याला दुसरं एक काय करावं लागणार आहे, ह्या P1 V1 आणि ह्या V मध्ये काहीतरी फरक करावा लागणार आहे. काय फरक करायचा? व्हॉट डिफरन्स? ओके, वी विल मेक, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, तात्पुरतं असंच कन्सिडर करू. बघा, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू काय आहे हे, मास एंट्रिंग and leaving the system. गेलं. in kg, बरोबर आहे का? फक्त kg's का? युनिट काय मासचं इथे येणार? Tell me. What will be the unit of mass here? kg बरोबर आहे का? अरे झोपलेत जेवण करून. So mass unit will be kg per second. Do you remember? आपण बघितलं होतं, इथे एक डॉट दिला होता. So it is M1 dot equal to M2 dot. So here also is M1 dot. Here is also M2 dot. Okay. So M1 dot, this is dm by dt. So dm1 by dt equal to dm2 by dt. And its unit is kg per second. Okay. Then P1 and P should be capital. P1 and P2. Pressure at entrance and at exit. In pressure unit काय असेल? प्रेशर युनिट काय घ्यायचं सांगा? न्यूटन मीटर. हा, आपण काय करणार? किलो न्यूटन घेणार. ठीक आहे, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. ओके. आणि त्यालाच आपण म्हणतो किलो पास्कल. ओके, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजेच काय? किलो पास्कल. सो प्रेशर हियर वी विल बी कन्सिडरिंग इन किलो पास्कल्स or kilo newtons per meter square. This will be the pressure unit we will study. ठीक है. Now volume V1 comma V2. So what is this? So volume of working substance entering and leaving in volume unit काय घेणार? मीटर स्क्वेअर. बरोबर ना? ते झालं. मीटर क्यूब सर. मीटर क्यूब, व्हेरी करेक्ट. हा, U1 and U2
is the internal energy of working substance entering and leaving the system. काय आहे U2 आणि U1 आणि U2 is the internal energy of working substance entering and leaving the system in unit काय kilojoules. Okay, so it should be in kilojoules. U1 U2 झाला. त्याच्यानंतर V1 and V2 आता सर परत V1 V2 आला. ठीक आहे, एवढ्या वेळापुरतं कन्सिडर करा, मी सांगेन तुम्हाला. सो वेलॉसिटी ऑफ फ्लुइड at entry and at exit in मीटर पर सेकंड. वेलॉसिटीचे युनिट काय घ्यायचं आहे, मीटर पर सेकंड. क्लियर. देन क्यू. क्यू just a second guys. Q1 heat added into the system in heat unit काय kilojoules. Q1 नाही येतो, Q नुसता आहे का नाही, it is only Q. So and then it is W. आता बघा इथं heat added into the system Q चा. पण मला सांगा हा Q एकदाच ऍड करून थांबू का आपण, नाही. आपली सिस्टम कशी आहे, हाऊ आवर सिस्टम इज स्टेडी फ्लो. सिस्टम ही फ्लो वाली आहे, फ्लो वाली म्हणजे ही कंटिन्युअसली चालू राहणारी सिस्टम आहे. गेटिंग इट. दॅट इज व्हाय दिस Q विल बी इन kilojoules पर सेकंड. कारण सिस्टीम मध्ये जसं कंटिन्युअसली मास आतमध्ये येत आहे, कंटिन्युअसली मास बाहेर पडत आहे, तसंच आपल्याला या सिस्टीम मध्ये काय करावं लागेल, कंटिन्युअसली हीट ऍड करत राहावं लागेल, है ना. द वे आवर वॉटर हीटर वर्क्स. आपल्या घरातला वॉटर हीटर कसा वर्क करतो, हाऊ द वॉटर हीटर वर्क्स. कंटिन्युअसली त्याच्यामध्ये पाणी येतं आणि आपण त्याच्यात पाण्यात हीट ऍड करत असतो. कंटिन्युअसली वी कीप ऑन ऍडिंग द हीट. Getting it? So this is how heat added into the system in kilojoules per second. W काय, so it is work output by the system in kilojoules per second. वर्क पण कसं असणार आहे, kilojoules per second असणार आहे. कंटिन्युअसली वर्क आपल्याला बाहेर मिळत राहणार आहे. का, कारण ह्याच्यामध्ये मास कंटिन्युअसली आतमध्ये येत आहे आणि कंटिन्युअसली बाहेर पडत आहे. द एक्झाम्पल इज यू कॅन से लाईक टर्बाईन. टर्बाईन घ्या किंवा आपल्या घरात पाण्याची मोटर घ्या. ह्याच्यामध्ये काय होतं, टर्बाईन मध्ये काय होतं, कंटिन्युअसली वरून पाणी येतं आणि पाणी बाहेर पडतं. मास एंटर्स इनटू द टर्बाईन अँड मास लीव द टर्बाईन. So this is how we get continuously work output. आपल्याला shaft's work output continuously है ना. So this is how it gives the continuously work output. Q is amount of heat added into the system in kilojoule per second. W is work output by the system in kilojoules per second. Okay, this J should be kept. आता इथं बघा, मग सर इथं पर सेकंड लिहिलंय, याचा अर्थ काय, याचा अर्थ एवढाच, हा Q नसून दिस इज नॉट ए Q, इट इज ए Q डॉट. हा Q डॉट आहे, हा W डॉट आहे. इट्स नॉट ए W, इट इज W डॉट. Q डॉट अँड W डॉट.
म्हणजे काय सर, क्यू डॉट म्हणजे काय? सो इट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी. जसं आपण मास साठी बघितलं ना dm by dt, तसंच हे असणार आहे क्यू साठी. सो what it will be? So q dot, so I'll write it here, q dot is equal to dou q by dt. सर हा डो कुठून आला? तर डो तुम्ही शिकलात का नाही अजून सांगा. हॅव यू स्टडीड डो टिल नाउ? येस सर. शिकलाय का डो? Yes, sir. तुम्ही डो Max मध्ये. मध्ये झालाय का नाही? कधी घेतो आपण डो? काय म्हणतात त्याला? Partial Partial differentiation, right? So it is partial differentiation. मग सर इथं डी का घेतलं नाही, डो का घेतलं? सांगा बरं, कोण सांगू शकताय का? डी का नाही घेतलं, डो का घेतलं? मी सांगितलं तुम्हाला. Partial differentiation हा? डोस घेतात. काय? Partial differentiation करताना डोस घेतात. तेच की, पण मी ह्याला डो का लिहिलं? मी मासला काय लिहिलं? डी लिहिलं आहे का नाही? मासला मी डीएम बाय डी टी लिहिलं, बरोबर? मग ह्याला डो का लिहिलं, ह्याला डी का नाही लिहिलं? कारण सर इथं क्यू पण व्हेरिएबल आहे आणि टी पण व्हेरिएबल आहे. नाही, तिथं पण व्हेरिएबल होतं M1. आपण म्हणजे अगदी सुरुवातीला M1 इक्वल टू M2 म्हणायच्या आधी. तर ह्याचं कारण काय माहिती का? तर आपण डी कधी घेतो मी हे तुम्हाला सांगितलं होतं है ना. ज्यावेळेस आपण पॉइंट फंक्शन शिकलो का नाही, पॉइंट फंक्शन, त्यावेळेस मी सांगितलं होतं का, तुम्हाला आठवतंय का? डीपी इक्वल टू P2 मायनस P1, डीव्ही इक्वल टू V2 मायनस V1 सांगितलं होतं का? आठवतंय? ओके, आठवत नसलं तरी लक्षात ठेवा. आता काय सांगतोय ऐका. हा, इनडिटर्मिनंट असतं ना ते सर, आणि जेव्हा इनडिटर्मिनंट असतं ना ते म्हणजे बरोबर आहे. त्याच्या एक्झॅक्ट व्हॅल्यू काढू डिफरन्शियल, शकत नाही एक्झॅक्ट परफेक्ट डिफरन्शियल. आपण. हा, तर ज्या प्रॉपर्टीज असतात ना, प्रॉपर्टीज, त्या प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन्स असतात. and these point functions are exact differentials. All the properties and all the point functions are exact differentials, whereas the path functions are inexact differentials. पाथ फंक्शन्स हे इनएक्झॅक्ट डिफरन्शियल्स आहे, है ना. म्हणून आपण इथे यांना डो वापरलं का? कारण क्यू हे पाथ फंक्शन आहे. क्यू इज ए पाथ फंक्शन. दॅट इज वाय वी आर युजिंग हियर डो क्यू बाय डी टी. ओके, and if it would be a property here, then we would have used dq by dt. जर ही प्रॉपर्टी असती तर आपण डी वापरलं असतं. ही प्रॉपर्टी नाहीये, दॅट इज वाय इट इज इनएक्झॅक्ट डिफरन्शियल. त्याच्यामुळे हे इनएक्झॅक्ट डिफरन्शियल आहे. क्लिअर? कळालं? त्याच्यामुळे आपण याला वापरलेला आहे डो. ओके, बिकॉज इट इज ए पाथ फंक्शन. हा एक डिफरन्स. सो हा एक डिफरन्स तुमच्या लक्षात राहू द्या. पॉइंट फंक्शन आणि पाथ फंक्शन मधला. We have seen many differences. Among those differences, remember this difference also. Which one is this? So point functions are exact differentials and path functions are inexact differentials. Path functions are inexact differentials. That is why q dot equal to dou q by dt and w dot equal to dou w by dt. टेम्परेचरला बघा मी डी लिहितोय. डोंट फॉरगेट टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर नाही, हे काय टाइम आहे. सो टाइमला मी डी लिहितोय. सो टाइम इज ऑल्सो एन एक्झॅक्ट डिफरन्शियल. इट इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी. टाइम ही देखील एक प्रॉपर्टी आहे. इट इज एक्झॅक्ट डिफरन्शियल. दॅट इज वाय वी आर युजिंग हियर टी dt.
but Q and W, these are path functions, hence we are writing do. Clear with this? So इथं काय आहे Q dot, इथं आहे W dot. कळालं? एकदा सगळं बघून घ्या, हे लिहिलेलं एकदा वाचा. आता आपण डेरिव्हेशन कडे जाणार आहे, एकदा सगळं वाचून घ्या. ह्याच्यात काय डाऊट आहे का सांगा? युनिट सहित सगळं बघा. डाऊट आहे कोणाला काय? हॅलो, नो डाऊट. वाचलं का सगळं? काय तरी म्हणा, वाचलं तरी म्हणा, नाही तरी म्हणा. Yes, sir. वाचायला थांब. बर बर, वाचा वाचा. ओके ओके. Yes, sir. Okay, so let us, we will go ahead with now. Shall I delete this? Delete करू का हे? स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा असेल तर घ्या. हा, मला सांगा मग आता. एनर्जी इज एंटरिंग. सर आवाज ब्रेक होतो तुमचा. हो का? ओके, जस्ट वेट. खूप ब्रेक होतो. Okay. Now is it okay a bit? तुम्ही अक्षरशः मला घराच्या बाहेर काढलेत. Okay, so I am out now. So now I may be facing good energy, not energy. काय म्हणते त्याला? Good internet, good network. ठीक आहे का? हॅलो. येस सर. Yes, sir. ठीक आहे. Yes, sir. Yes, sir. चला, एनर्जी इज एंटरिंग. आता कुठल्या कुठल्या एनर्जी सिस्टीम मध्ये येत आहेत सांगा एक एक मला. फक्त एंटरिंग वाल्या. सुरुवात क्यू पासून करूया. Q1 क्यू हा प्लस पुढची सांगा. ओनली एंटरिंग. कायनेटिक एनर्जी.
कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असतो? m1 v1 स्क्वेअर, बरोबर का? डिवायडेड बाय येस सर. डिवायडेड बाय 2 2 सॉरी 2000. ठीक आहे. पुढं नेक्स्ट. हे V12 नाही बरं का, हे V1 आहे. हे V1 स्क्वेअर आहे. हा, V1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2000 हे झालं कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी. काय असतो पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला? m1 m1 g1 m1 नाही, जी असतं फक्त. हा, जी gh1 एच नाही. z1 Z1 mg Z1 डिवायडेड बाय 1000 प्लस 1000 अजून कुठली एनर्जी सांगा? इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी. हा, U1 प्लस अजून एक राहिला होता शेवट. लास्ट. झालं. अरे ह्याच्यात कुठं प्रेशर दिसत नाहीये, Flow work. दिसत नाहीये. P1 V1. फ्लो वर्क P1 V1 आहे का? फ्लो वर्क पण आहे ना? सो फ्लो वर्क हे पण लिहिलं ना आपण, आठवत आहे का? लक्षात आहे का? सो इट्स अ फ्लो वर्क. So these are the all energies entering into the system, you know, and according to the first law of thermodynamics applied to a steady flow system, the energies entering into the system is equal to amount of energies leaving the system. ठीक आहे. सिस्टीम मध्ये येणाऱ्या इक्वल टू सिस्टीम मधून बाहेर पडणाऱ्या असते. मग आता मला सांगा एनर्जीज लिव्हिंग कोणत्या कोणत्या आहेत? W पहिला, बरोबर, प्लस M2 कायनेटिक V2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2000 प्लस M2 m2 Z2 डिवायडेड बाय 1000 प्लस 1000 P2 U2 प्लस P2 plus p2 v2 यात कोणाला काही अडचण आहे का? हा आहे आपला साधा सरळ सोपं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. दिस इज द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. कळलं का? आता याला आपण इकडं तिकडं करायचं, तोडायचं, फोडायचं आणि थोडस काहीतरी सोपं म्हणून करायचं. क्लिअर? सो लेट अस विल ट्राय टू रिअरेंज दी टर्म्स. थोड्याशा टर्म्स रिअरेंज करायचा प्रयत्न करूयात. आता मला सांगा तुम्ही, हा Q मी जर बाजूला घेतला, Q बाजूला घेतला, तर ह्या उरलेल्या सगळ्या टर्म्स मधून मी काय कॉमन काढू शकतो का? या सगळ्या टर्म्स मधून एक गोष्ट कॉमन काढायची, Q ला सोडायची. तर ह्या सगळ्यातून एक गोष्ट कॉमन काढायची आपल्याला. ती कॉमन गोष्ट आपण बाहेर काढूया, मास. मासला आपण काय केलं, त्याच्यातून बाहेर काढलं. काय राहतंय आतमध्ये बघूयात. लेट अस विल सी. M1 मधून गेला, त्या कायनेटिक एनर्जी मधून गेला. मग कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय राहिला आता? VI स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2000 प्लस Z1 डिवायडेड बाय 1000 प्लस इथं काय करायचं आता? कॅपिटल यू ला काय करायचं? याला स्मॉल यू करायचं, स्मॉल U1, आणि हा P1 ऍज इट इज ठेवायचा. आणि हा जो V आहे का नाही, या V ला स्पेसिफिक म्हणायचं, V स्पेसिफिक 1. सर काहीच कळलं नाही काय केलं ते. तर बघा आता सांगतो. याच्यामध्ये जे स्मॉल U आपण वापरलं का नाही,
So whatever the small u we used here, the small u is specific internal energy. आता स्पेसिफिक या शब्दाचा अर्थ काय होतो मी तुम्हाला एक दिवशी सांगितलं होतं, आठवतोय का हो? बघा बरं. I told you. बघा, specific. Wherever you will find a word specific, it means per kg. Specific चा अर्थ काय घ्यायचा? Per kg. ओके, पर केजी म्हणजे डिवायडेड बाय केजी, किलोने भागायचं. मग ह्या इंटरनल एनर्जीचं युनिट काय झालं आता? इट्स युनिट हॅज बिकम किलो जूल पर केजी. किलोग्राम डिग्री सेल्सिअस. इज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इन किलो जूल्स पर केजी. आणि व्हॉल्यूमला पण मी काय म्हटलं? स्पेसिफिक व्हॉल्यूम म्हटलं. म्हणजे काय झालं? व्हॉल्यूमचं युनिट काय झालं? स्पेसिफिक व्हॉल्यूम इन मीटर क्यूब पर केजी. क्लिअर? स्पेसिफिक हा शब्द आला की त्याला म्हणायचं पर केजी. मग ह्या P1 V1 दोन्हीचं प्रोडक्ट आहे ना, मग फक्त व्हॉल्यूमला मासने डिवाइड केलं, प्रेशर ऍज इट इज. लक्षात आलं का इथं काय केलं ते? P1 V1 होता त्याला आपण बदललं आणि त्याला आपण काय केलं? P1 V स्पेसिफिक 1. इज इट ओके? ठीक आहे का? नाही काय समजे ना? हॅलो सर पण ते स्पेसिफिक मध्ये काय घ्यायचं? कारण आपण ह्याच्यातून मास बाहेर काढलं आहे का? इथं यू ला मासने डिवाइड केलं ना आपण. लक्षात आलं का? ह्याच्यातून आपण मास कॉमन काढला ना सगळ्यातून. क्लिअर? अजून थोडस याला सिम्प्लिफाय करतो म्हणजे अजून तुमच्या लक्षात येईल. ओके, एक स्टेप आपण मध्ये अजून टाकूया. सो यू विल अंडरस्टँड इट मोर. इथं हा जो वरचा कॅपिटल U1 होता ना, तो कसा असतो माहिती का? तो कॅपिटल U1 असतो स्मॉल u1 इंटू M1 आणि हा जो कॅपिटल V1 आहे ना, हा असतो V स्पेसिफिक 1 इंटू M1. कळलं का? हा कॅपिटल व्ही, हा जो व्ही आहे का नाही, हा टोटल व्हॉल्यूम. हा टोटल व्हॉल्यूम कसा असतो? हा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम इंटू मास असतो. ओके, आणि हा कॅपिटल यू आहे ना, हा कॅपिटल यू कसा असतो? स्मॉल यू इंटू M1. ओके, आता सगळीकडे मास आला. इथं पण मास आहे, इथं पण मास आहे, इथं पण मास आहे, इथं पण मास आहे. मग या चारही मास मधला आपण काय केला? M1 कॉमन बाहेर काढला इथं. ओके, त्याच्यामुळे ह्या टर्म्स या आतमध्ये अशा झाल्या. याला पण सिमिलर तसंच आहे इथं देखील. हिअर ऑल्सो वी हॅव सिमिलर वे. कसं? U2 म्हणजे काय? हा स्मॉल u2 इंटू M2 आणि V स्पेसिफिक 2 इंटू M2. थोडस समजलं का आता? आर यू गेटिंग? येस सर. ओके, मग सिमिलरली आता ह्या साइडला काय होणार? राईट हँड साइडला काय होणार बघा. व्हॉट विल हॅपन ॲट राईट हँड साइड? M2 कॉमन काढलाय आपण बाहेर. ओके, त्याच्यामुळे काय झालं? इथं V2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2000 प्लस G इंटू Z2 डिवायडेड बाय 1000 प्लस U2 प्लस P2 अँड V स्पेसिफिक 2. ओके का? जसं लेफ्ट हँडला आहे अगदी तसंच, फक्त 1च्या जागी काय लिहिलंय आपण?
2 लिहिलंय. वी हॅव मेन्शन्ड 2. ओके. आता मी काय करतो, या Q सोबत W ला आणतो. Q मायनस W इक्वल टू, हा W इकडे घेतला. This right side W is taken on the left side. So that is why it has become minus. So Q minus W equal to, बरोबर आहे का हे लिहिलेलं? Is it correct? येस सर. Yes, sir. आणि इकडची जी टर्म आहे ना पूर्ण लेफ्ट साइडची, ही सगळी टर्म इकडे राईटला घ्यायची. सगळी टर्म राईटला घ्यायची. ओके, गॉट दिस. काय केलं मी, लक्षात आलं का? ही 2 वाली टर्म मायनस या सगळ्या 1 वाल्या टर्म. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे का? Yes. ओके. नाउ वी नो, आता आपण आधीच शिकलोय. काय शिकलोय? मास बॅलन्स मध्ये वी नो व्हॉट वी नो, M1 इक्वल टू M2, बरोबर आहे का? Yes, sir. फेंट फेंट काय यायला लागलं इथं? So M1 इक्वल टू M2 शिकलोय आपण, है ना? त्याच्यामुळे काय होईल आता परत? व्हॉट विल हॅपन नाउ? Q मायनस W इक्वल टू M, कॉमन निघाला M. या दोन्ही टर्म्स मधून M कॉमन काढला बाहेर, यातून आणि यातून. M इज आउट नाउ. नाउ व्हॉट रिमेन्स? V2 स्क्वेअर divided by 2000 minus V1 square divided by 2000. बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? प्लस GZ2 divided by 1000 minus GZ1 divided by 1000. Is it correct? Plus U2 minus U1 plus P2 V specific 2 minus P1 V specific 1. बरोबर आहे का? काय लिहिलंय ते? सगळ्या टर्म्स मी रिअरेंज केल्या. आय जस्ट रिअरेंज द टर्म्स. बघा काय केलं रिअरेंज मध्ये. ह्या सगळ्या 2 वाल्या आहेत आणि या सगळ्या 1 वाल्या आहेत. ह्या सगळ्या 1 वाल्या कशा होणार? मायनस होणार. आणि ह्या 2 वाल्या सगळ्या प्लस राहणार. ओके, सो 2 मायनस 1. मग हे सगळं एकत्र केलं मी. V2 स्क्वेअर मायनस V1 स्क्वेअर असं केलं. ओके, आता अजून सिम्प्लिफाय. Q मायनस W इक्वल टू M इंटू काय लिहिणार आपण? V2 स्क्वेअर मायनस V1 स्क्वेअर. ठीक आहे, डिवायडेड बाय काय असणार आहे? 2000. ओके का? V2 स्क्वेअर मायनस V1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2000 प्लस GZ2 minus GZ1 divided by 1000.
plus U2 minus U1 plus P2 V specific 2 minus P1 V specific 1. Guys, are you getting it? काय करतोय लक्षात येत आहे का? मी फक्त टर्म्स रिअरेंज करतोय. आय एम जस्ट रिअरेंजिंग द टर्म्स. सो दिस यील्ड्स हे काय देते आपल्याला? Q minus W is equal to M into bracket change in KE plus change in PE plus change in IE plus change in work. ठीक आहे का? असंच झालं का? Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. लक्षात आलं हे? Any doubt here in this? This is the derivation. ह्याच्यामध्ये काय काय आहे बघा. ह्याच्यामध्ये महत्वाचं काय आहे? इथं मी डॉट दिलेले नाहीयेत. हा Q डॉट आहे, हा W डॉट आहे, हा M डॉट आहे. इथं सगळीकडे बरं का. सो इट इज पर सेकंड. This everywhere, wherever you will find M here, it is dot, it is M dot. Wherever you will find Q, it is Q dot. Wherever you will find W, it is W dot. Clear? एवढं कळालं का? ओके. आता ह्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट. आता ह्यांना कंबाईन करूयात. ह्यांना कसं कंबाईन करायचं? तर ह्यांना कंबाईन करताना एकच गोष्ट आहे महत्वाची, एकच टर्म आहे की त्याचं नाव आहे एन्थाल्पी. न्यू टर्म वी विल डिफाइन हियर enthalpy. So what is enthalpy? The total heat content of the system are called as enthalpy. टोटल हीट कॉन्टेंट म्हणजे काय? याचा अर्थ काय सर? तर एवढं फक्त लक्षात घ्या. टोटल हीट कॉन्टेंटचा अर्थ एवढा होतो की इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क. Internal energy plus flow work gives you the enthalpy. Internal energy आणि flow work यांची ऍडिशन केली की तुम्हाला मिळते एन्थाल्पी. कशाची? इंटरनल एनर्जी आणि फ्लो वर्क. म्हणजे काय? U plus PV. U plus PV is enthalpy is equal to H. U plus PV is equal to H. Is named as enthalpy. Clear? मग इथं U चं युनिट आपण घेणार आहे किलो जूल. ओके. Then PV unit we are going to consider as kilojoules, and in turn the unit of H becomes kilojoules. त्यामुळे H चं युनिट पण काय होतं? किलोजूल होतं. जर मी U किलोजूल मध्ये घेतला, PV चं युनिट किलोजूल घेतलं, तर एन्थाल्पी देखील किलोजूल्स मध्ये येते. आता मला सांगा, इफ आय विल कन्सिडर स्मॉल u1 प्लस स्मॉल u प्लस p v specific, then what it will give us? जर मी स्मॉल u घेतला प्लस p v specific घेतला तर काय मिळेल आपल्याला? सांगा. इतना तर सांगायला पाहिजे, एवढं तर सांगायला पाहिजे आता. It should give small h
आणि स्मॉल एच युनिट काय होईल? किलो जूल्स पर केजी. गॉट इट? ओके. मग इथं काय होतं? दिस U2 प्लस P2 VSP2 हे देतं आपल्याला H2 आणि हे U1 प्लस P1 V स्पेसिफिक 1 हे आपल्याला देतं H1. क्लिअर? हे देतं H2 आणि हे देणार H1. So let us will see now how the formula will become, the final formula. Q minus W is equal to M into झालं का? बघा, we simplified it. Q minus W is equal to M into V2 square minus V1 square divided by 2000 plus G into Z2 minus Z1 divided by 1000 plus H2 minus H1. Okay, so here this H2 minus H1 is change in enthalpy. H2 minus H1 लाच काय म्हटलं जातं? Change in enthalpy. Therefore Q minus W is equal to M dot into काय म्हणायचं? Change in KE plus change in PE plus change in enthalpy. Okay, got it? सोपा झाला का फॉर्म्युला? We simplified. We took lot many terms. We combined those terms and we came to a final short formula. That is Q minus W is equal to M dot into change in K plus change in P plus change in enthalpy. That is H2 minus H1. Clear with this? कळालं का? आता एवढा मोठ्या फॉर्म्युलाचं एवढं मोठं डेरिवेशन तुमच्या परीक्षेला असणार आहे का? तर नाही. डेरिवेशन नसेल पण बट फॉर्म्युला असू शकतो. MCQ मध्ये फॉर्म्युला विचारला जाऊ शकतो. विच इज द करेक्ट फॉर्म्युला? ओके, तर कुठला करेक्ट फॉर्म्युला आहे? तर हा आहे करेक्ट फॉर्म्युला. ओके, हा एवढं इथं लिहिलेलं आहे ना, हे सगळं महत्वाचं आहे. हे कुठल्या कुठल्या लाईन्स त्या मी सांगतो तुम्हाला. हा पण फॉर्म्युलाच आहे, हा पण फॉर्म्युलाच आहे. हे दोन्ही फॉर्म्युले आहेत. क्लिअर? हे विचारले जाऊ शकतात परीक्षेला. विच वन इज करेक्ट है ना? त्याच्यामध्ये काहीतरी V2 मध्ये, व्हॉल्यूम मध्ये, Z मध्ये, H मध्ये काहीतरी गडबड करतात आणि देतात. सो यू शुड नॉट गेट कन्फ्युज्ड. ओके, सो यू मस्ट नो द फॉर्म्युला इन डिटेल. अगदी व्यवस्थित फॉर्म्युला पाठ पाहिजे. तर हा फॉर्म्युला कशा बेसिसवर झाला? हा झाला दिस इज द SFEE ऑन टाइम बेसिस. हा काय आहे? SFEE. SFEE म्हणजे काय? सो S फॉर स्टेडी, F फॉर फ्लो, E फॉर एनर्जी, सेकंड E फॉर इक्वेशन. So it is steady flow energy equation. So SFEE stands for steady flow energy equation. It is applied to a control volume which is under steady flow. त्याच्यामध्ये आपण दोन गोष्टी शिकलो. पहिली गोष्ट शिकलो मास बॅलन्स. त्याच्यामध्ये काय M1 डॉट इक्वल टू M2 डॉट
दुसरी गोष्ट आपण शिकलो एनर्जी बॅलन्स, अँड फ्रॉम एनर्जी बॅलन्स वी हॅव डिड्यूस्ड this equation q dot equal to w dot q dot minus w dot is equal to m dot into this further formula. हा कशावरती आहे? हा टाइम बेसिस वरती आहे. टाइम बेसिस वरती आहे का बरं? टाइम बेसिस वर आहे कारण हे काय आहे? dou q by dt आहे, बरोबर? ओके, सो नाउ I will do something here. Last part, don't worry. I will end in 10 minutes. Just wait. हा Q म्हणजे काय आहे? What this Q exactly means? This Q is actually dou Q by dt, बरोबर का? Minus this W is actually dou W by dt. Okay, it is dou W by dt, and this M is actually dou M by dt per unit time. Okay, आता इथं लक्षात घ्या. Here we are not going to apply the derivative laws. आपण इथं डेरिव्हेटिव्हचे लॉज अप्लाय नाही करणार आहोत, लक्षात घ्या. आपण इथं फक्त काय म्हणतोय, व्हॉट एक्झॅक्टली वी आर सेइंग हिअर इज dou q is amount of heat and dt is per second. इथं dou q काय दाखवतं? dou q is amount of heat added and dt indicates during time interval. Dou w indicates amount of work output and dt indicates time span, किती वेळात. dm indicates amount of mass entering or leaving the system and the dt indicates time span. dt काय दाखवतो? time span. Okay, so see, we are not going to apply derivative laws here. मी अजून एकदा सांगतोय, हे डेरिव्हेटिव्हचे लॉज आपण इथे अप्लाय करत नाही आहोत. Okay, so if I will transfer this dou m by dt here, so what will happen? डेरिव्हेटिव्हचे लॉज इथं नाहीये. मग मी जर dm by dt इकडे आणला तर काय होतं? हा तिन्ही मधला dt म्हणजे टाइम वरची डिपेंडन्सी निघून जाते. टाइमची डिपेंडन्सी निघून जाते आणि काय राहते? मास डिपेंडन्सी राहते. dou q minus dou w is equal to dou 2 minus dou w is equal to this complete bracket. This complete bracket, but this q and this w now will become dependent on mass. हे q आणि w काय होतात? हे मास वर डिपेंड होतात. ओके, तर काय झालं? हे इकडं आणल्यामुळे काय झालं? टाइमची डिपेंडन्सी निघून गेली आणि मासची डिपेंडन्सी आली. ओके, so time dependency has gone and mass dependency achieved. So that is how this equation is called as SFEE on mass basis. हे देखील तुम्हाला MCQ ला महत्त्वाचं आहे. So okay, for MCQ you need to remember this 1, this 2 and this 3. 3 equations. हे 3 equations तुम्हाला फार महत्त्वाचे आहेत. SFEE on time basis, SFEE on mass basis. Got it? Clear? राहतील का लक्षात तिन्ही इक्वेशन्स? ठीक आहे का? आहेत का सगळे झोपले? आहे आहे. आहेत ना? येस सर. Okay.
So this is how we have completed SFEE, steady flow energy equation. एवढं. तुमच्या नोट्स मध्ये व्यवस्थित याचं डेरिव्हेशन दिलेलं आहे. एक मार्कला तुम्हाला हे देखील ते विचारू शकतात बरं का. या फॉर्म्युल्यावरती काय त्याला मास दिला, डब्ल्यू दिला, व्हेलॉसिटी दिलं, झेड दिलं, एच दिलं, क्यू काढा म्हणू शकतात ते. दे कॅन आस्क यू. बाय गिव्हिंग दी फर्दर टर्म्स दे सिम्पली विल आस्क यू टू फाइंड आउट क्यू. हा आपण घेऊयात असे प्रॉब्लेम्स. नो प्रॉब्लेम अबाउट दिस. घेणार आहे आपण पुढच्या लेक्चरला प्रॉब्लेम्स घेणार आहे याचे. काय काळजी करू नका. पण एक भाग सांगतो. दो इट लुक्स डिफिकल्ट बट स्टिल दे कॅन आस्क. ते विचारू शकतात. इफ एक्झामिनर्स थिंक्स नाही नाही विचारायचंच. सो ही कॅन आस्क फॉर 1 मार्क. सो बाय गिव्हिंग ऑल दी टर्म H1, H2, V1, V2, Z1, Z2 आणि W मास एवढं दिलं का तुम्हाला काढता यायला पाहिजे. त्याच्यासाठी महत्वाचे काय आहेत? युनिट्स. युनिट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून मगाशी मी तुम्हाला स्पेसिफिकली वेळ दिला होता 2-3 मिनिटं की युनिट्स वाचा. याचे युनिट्स फार गरजेचे आहेत. आपले रेग्युलर युनिट आहेत पण लक्षात राहायला पाहिजेत. यू मस्ट रिमेंबर दोज. क्लिअर? आता मी ते डिलीट केलं युनिट्स. सो यू मे बी हॅव्हिंग द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस. ओके, सो लेक्चर संपायला अजून 10 मिनिटं आहेत आपले, है ना? स्टिल वी विल स्टॉप बिकॉज मॅथमॅटिकल सब्जेक्ट 2 hours इट इज ओके, बट थेरोटिकल सब्जेक्ट 2 hours इट इज हेवी. ठीक आहे, चला. किती ते किती झालं आपलं लेक्चर झालं? सोंडे सरांना मला सांगायला बरं. 2 वाजलेत. 12:45 ला चालू केलं आपण, है ना? ठीक आहे. 12:45 ते 2:35. नो प्रॉब्लेम. We'll stop here. So shall we stop here? Yes, sir. बर, ते अप्लाइड मेकॅनिक्सचा जो चॅप्टर आहे तो आता उद्या घेतो. सो टुमॉरो वी विल डिस्कस दॅट मेकॅनिकल व्हायब्रेशन्स. ओके. सर ते एक्सपेरिमेंट सबमिट करायची लिंक नाही पाठवली अजून सरांनी. अजून पाठवलं नाही का सरांनी? बरं, अजून एकदा रिमाइंड करतो सरांना. कसं होत आहे ते सगळं सरांच्या लॉग इन मध्ये आहे ना, त्याच्यामुळे सरांनाच करायला येतं. पाठवली पाठवली आहे का? बर बर बर. ओके ओके ओके, ठीक आहे. सर, पाठवली. मी कन्फर्म करतो आणि तसं आपल्या ग्रुपवर टाकतो पाठवली आहे म्हणून. ओके, ठीक आहे. थँक्यू. विल स्टॉप हिअर.